कपल खरीदा गया है, जे उन्होंने पुछ लो ना वो भी सच बोलूगा भी बड़ी देर बाद पंजाब की हवा च गया, नहीं तो हिमाचल की हवा चलती है। कैप्टन साहब लभ गए, लभे भी किवें गए आए फिर उसे घर पड़ गए। गवांढ है ना का सिसमा के जमा गवांढ, सारा गढ़ी के जमा गवांढ के सुख विलास है, दोने सस्से नाल ने। जे किसी पंडित तो पढ़ाना हो ना राशि एक ही है, सिसमा सारा गढ़ी ते सुख विलास कट्ठे हिसाब किताब करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिसमा दे विच एक प्राइवेट अपने फार्म हाउस च रहने का कारण की, वो जो चंडीगढ़ च सीएम नूं घर मिलता है उस क्यों नहीं रहते? कारण यह है क्योंकि सिसमा जिहड़ा है वो पंजाब पुलिस की ज्यूरिडिक्शन के अंडर आउंदा है। उत्थे जिहड़ा भी आऊगा पंजाब पुलिस उहनूं नोट करोगी कौन आउंदा, मेरा चंडीगढ़ आकर चंडीगढ़ प्रशासन के अंडर आउंदा है। चंडीगढ़ प्रशासन अमित शाह के अंडर आउंदा है। कहाँ कहाँ फिर जिहड़े हिसाब किताब होने होंदे नहीं हो सकते सर। मेरा सीधा इल्जाम है रेते का पैसा, ट्रांसपोर्ट माफी का पैसा, शराब माफी का पैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह के घरे जाता है क्योंकि वो घर प्राइवेट है, नॉट स्टेइंग इन हिज गवर्नमेंट हाउस। दो सैक्टर के जिहड़ा सीएम का घर है ही शुड स्टे एड्रैस होदा एड्रैस मैनू चिट्ठियां आउंदियां ने मुख्यमंत्री दियां सो दिता हुंदा है। तुसीं ऐ करो तुसीं फोन करके देखो हैगा उत्थे, मैं तुहानूं मुख्यमंत्री का फोन दे दिंदा हुण जी फोन करो, वो कहणगे जी लभदे हैं जी किहड़े फार्म हाउस ते हाउ डेयर ही इज किहड़े फार्म हाउस ते। पंजाब का मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े मैंडेट ने बनाया सी, बाहर निकल पाई नहीं निकलता नो प्रॉब्लम। फिर लोग कहेंगे चल फिर बैठा रहती 2022 ज़्यादा दूर नहीं है। सो मैं ये कहना चाहना कि अकाली दल नूं असल दे विच जे कोई हैडलाइन लिखनी है लिखी, कैप्टन अमरिंदर अकाली दल नूं मुख विरोधी धिर बनाउणा चाहुंदा है। हालांकि बने नहीं पर क्योंकि चाचा भतीजा ने ते प्रताप बाजवा की रोंदा है ते शमशेर सिंह दूलो की रोंदा है, वो भी यही रोंदे ने कि तुसीं रले हुए हो जी, तुसीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो कहते ना 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 भगवंत मान ना जी मेरे नाम से तो पता नहीं इन्होंने की हो जाता है। सुखबीर बोले कुछ भी कैप्टन साहब जवाब देंगे। सुखबीर कौन है? कोई सुखबीर बादल MP है जी, मैं भी MP, वो फिरोजपुर तो मैं संगरूर तो। हरसिमरत कौन है? वो भी MP है जी, बठिंडे तो मैं संगरूर तो। वो दोने बोलने का जवाब देंगे, मेरे बोलने का जवाब क्यों नहीं देंगे? मैं शरेआम कहना भी 302 का परचा पहला कैप्टन अमरिंदर ते होना चाहिए। जी जहर बंदी है माझे च, कैप्टन साहब ने आप कहा है भी मौतां ने, ये प्लैंड मर्डर्स ने। तो फिर की करता परचा जनाब? सिक्की ते करता परचा, सिक्की इन्हों का MLA खडूर साहब, डैनी ते करता परचा, डैनी इन्होंने जंडियाला गुरु तो MLA। जर्मनजीत का नाम लेंदे लोग, वो सिक्की का PA कर लिया ना, 3 करिंदियां ते 2 ठेकेदारां ते सत श्री अकाल। सो आही गल तो फिर प्रताप सिंह बाजवा रोई जाता। हुण तुसीं मैनूं सवाल पूछो। मनटेक सिंह आलूवालिया की रिपोर्ट नाम से मनटेक सिंह आलूवाली रिपोर्ट आई है कि खाली उन्होंने पंजाब सरकार की रिपोर्ट बनाई है जो कोविड-19 के जो इंपैक्ट है उन्होंने असेस करना।
ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 39 ਮੌਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹਾਊ ਕਮ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਖੋਲੋ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਭਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਡੇ 5 ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਤਮ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਖਤਮ ਜਨਾਬ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ
ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਨੂੰ, ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਸਾਤੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ 9% 8.5% ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਨਾਬ, ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਊ ਕੋਈ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਊ ਕੋਈ। ਸੋ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਜਾ ਭਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਤਾ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ BA ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਵਾਅਦਾ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ 12ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਟੈਂਕੇ ਟੂਕੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਹਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ ਉਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਦਾ 2022 'ਚ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਆਓ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ 2017 ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕੇਸ ਹੈ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕੇਸ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। हम सब जर्नैल सिंह जी को पार्टी को सस्पेंड करते हैं। नहीं सस्पेंड कर नहीं। देखो किसी भी धर्म का जरनैल सिंह, मैं ये क्लियर करना चाहता, जरनैल सिंह पूर्व सांसद, पूर्व MLA रजौरी का बट्टे जरनैल सिंह जिन्होंने कहने। एक जरनैल सिंह साढ़े आम आदमी पार्टी के पंजाब के इंचार्ज, वो नहीं उन्होंने नाम है, वो तिलक नगर MLA। किसी भी धर्म का निरादर करने वाला, चाहे वो अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखे, चाहे वटेवर, किसी भी धर्म का निरादर करने वाले बंदे की आम आदमी पार्टी च कोई जगह नहीं है। उन्होंने माफी मांग लेगी है जी उसी प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने नो वो माफ़ी योग ही नहीं, वो लफ्ज़ ही माफ़ी योग नहीं। इधर नहीं करना ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ ਸਰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓਗੇ ਫਿਰ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। नहीं ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ?
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਡੈਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਿੰਨਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 710 ਬੰਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 20,000 ਦਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਦ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚਣ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ। ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ? ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਚਾਚੀ ਨੂੰ। ਚਾਚੀ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਂਦਰੋਂ ਚੰਦਰੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੀ ਰੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਐਸ ਚਾਚੀ ਰੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਰੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। रशिया तो भी आए हुए ने मेहमान, आना इतना दसा ही रशिया तो भी आए हुए ने मेहमान, जेड़े 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 सरकारी घर रहते आगे भी नहीं एक मिनट